فتویٰ رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اکثر وہ قصے کہانیاں جو محرم الحرام کے موقع سے بیان کیے جاتے ہیں وہ سب کے موضوع من گھڑت ہے، اس سے بچنا چاہیے سننے سے۔ اکثر واقعات اعلیٰ حضرت کا لکھا اکثر واقعات جو کربلا کے ہیں وہ من گھڑت اور موضوع لوگ بیان کرتے ہیں، اس کو بیان کرنے اور سننے سے بچنا چاہیے۔ یہ بتائیں کہ محرم کے موقع پر ہوتا کیا ہے؟ فاتحہ کہاں ہوتی ہے؟ امام حسین کی عظمت پہ خطاب کہاں ہوتا ہے؟ یہاں 90% باتیں جو ہو رہی ہیں کیا ہو رہی ہیں؟ فرضی کربلا، فرضی امام باڑہ، علم، شدے، نشان، تعزیہ، دلدل، ناچنا، گانا، ڈی جے، ڈھول، باجا، عورتوں کا بے پردہ گھومنا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب ساری خرافات جو 90% جس میں صرف 10% اچھی باتیں ہو رہی ہیں، 90% یہ خرافات ہو رہے ہیں۔ زندہ تھی، زندہ ہے، زندہ رہے گی۔ کسی بکواس کرنے والے سے اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ابھی ایک مفتی صاحب کا تازہ دماغ خراب ہو گیا، اچھے خاصے انسان تھے وہ، پہلے ٹھیک تقریر کرتے تھے، اچھی تقریر کرتے تھے، بڑے قابل انسان تھے، مگر کچھ دنوں سے ان کے دماغ میں کوئی ایسی بیماری ہو گئی ہے کہ انہیں کسی سائیکیسٹک کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اپنی نہ جانے کون سی کیفیت میں، شاید کتابیں پڑھنے کا ان کو وقت نہیں ملتا یا وہ پڑھتے نہیں، کہا کہ کربلا 90% اس کی باتیں جھوٹ ہیں۔ ان کو یہ الہام ہو گیا 90% جھوٹ ہے۔ کس نے کہا ان سے یہ؟ اس کا مطلب ہمارے جو بزرگ بیان کرتے چلے جائے وہ سب جھوٹ ہے۔ وہ مجھے بتائیں کیا جھوٹ ہے؟ علی اصغر کی شہادت جھوٹ ہے یا علی اکبر کی جھوٹ ہے؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا 3 دن بھوکا پیاسا بے دردی کے ساتھ حسین کو قتل کر دیا گیا، کیا جھوٹ ہے ان کے حساب سے؟ ان کے حساب سے آئینہ قیامت کی وہ کتاب جھوٹ ہے جو کہ علامہ حسن نے لکھی ہے، معاذ اللہ۔ ان کے حساب سے صدر اللہ فاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی کی لکھی بھی کتاب ساوان کربلا وہ جھوٹ ہے۔ کیا جھوٹ ہے ان کے حساب سے؟ اور ان کا دماغ اتنا گڑبڑا گیا کہ انہوں نے کربلا کی اس داستان کو، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، اس کو ایک گندی فلم اور گندی فلموں سے تشبیہ دے دی۔ پاگل ہو گئے ہو تو، دماغ خراب ہو گیا تمہارا۔ حسین کی ایسی بدتمیزی کر کے امام علی مقام کی شان میں ایسی بدتمیزی کرتے ہو، اچھے خاصے انسان ہو، ٹھیک ٹھاک آدمی ہو، آپ شریف ہو، ہم اب تک نہیں بولے، مگر آج ہماری مجبوری ہے۔ قیامت کے دن کیا حسین کو جواب دیں گے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت، یزیدیت۔ آپ ماشاءاللہ رضوی ہو، جب آپ کوئی بات کہتے ہیں تو جتنے اس وقت کے نیم رافضی ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو اعلیٰ حضرت والا کیا کہہ رہا ہے، اعلیٰ حضرت والا یہ کہہ رہا ہے، میں سنا رہا ہوں۔ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے حسن، زندہ باد، زندہ باد، اللہ۔ کچھ کھو جا، خاک ہو جا، کچھ کھو کر خاک میں مل جا، خاک تیرے منہ پہ دیکھ تو سوکھی زبانیں اہل بیت۔ آپ کے بیان سے اس اثر پڑتا ہے، آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، کہیں علاج کرائیں کسی نفسیاتی اسپتال میں جا کے، آپ کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، آپ کچھ بھی بول دیتے ہیں۔ حسینیت کل بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے، نہ زیاد کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ تو آج ہم غیروں سے کیا لڑیں جب ہماری آپس کی لڑائی نہیں ختم ہو رہی ہے، اور اس کا ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جو عام مسلمان ہیں، جن کو ان ساری چیزوں سے کوئی علم نہیں، کوئی نالج نہیں، وہ گمراہ ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ وہ کس کو صحیح کس کو غلط بولے، کیونکہ ان کو کوئی علم نہیں ہے نا۔ آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن عام مسلمان اب وہ صلح کلی رافضیت کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ بھائی ہوتا ہے نا کہ آج کے ٹائم پہ جو نارمل عام مسلمان ہیں، جو میرے بھائی اتنے پڑھے لکھے اتنے نالج نہیں رکھتے ہیں، آپس میں کسی سے بھی دوستی یاری ہوتی ہے تو وہ لوگ جو بیچ میں فائدہ لینے والا انسان ہے وہ تو آسانی سے ان کے مائنڈ کو ڈائیورٹ کر رہا ہے نا، یہ ساری چیزیں دکھا کر کے، پھر آسانی سے وہ کنٹرول کر رہا ہے، پھر یہ لوگ کدھر بھی جا رہے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو چلیے مفتی صاحب کے ویڈیو کو سنتے ہیں، اور کسی کے بارے میں کہیں سے بھی سن کر آپ کسی کو جج نہیں کر سکتے ہیں، کسی کو غلط صحیح ٹھہرا نہیں سکتے۔ تو پوری ویڈیو کو دیکھتے ہیں، اور اس بیان کو سننے کے بعد آپ لوگ اپنا کامنٹ ضرور کیجیے گا کہ آپ لوگ مفتی صاحب کے بارے میں کیا تھنکنگ رکھتے ہیں، تاکہ مجھے بھی کچھ نالج ہو۔ چلیے ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔
حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے آئے۔ اب وہاں پہ امام حسن اگر چاہتے تو 40,000 عرب آپ کے ساتھ تھے، امیر معاویہ سے لڑ جاتے، کہتے کہ نہیں نہیں میں بادشاہ رہوں گا، میرا نانا ساری کائنات کا بادشاہ، میرا باپ رہا خلیفہ، باپ کے بعد میں بنوں گا بادشاہ، بادشاہت خلافت میرا حق ہے۔ 40,000 عرب کو لڑا دیتے، کئی ہزار لوگ مر جاتے، کٹ جاتے، مگر کرسی بچانے کے لیے امام حسن وہ سب کام کر لیے ہوتے۔ ان کی جگہ اگر کوئی دوسرا ہوتا یہ قدم اٹھا دیتا، مگر امام حسن کی جو تربیت مصطفیٰ نے کی تھی اسی دن کے لیے کیا تھا۔ حضور نے کہا تھا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین۔ حضور نے کہا تھا یہ میرا بیٹا حسن، یہ میرا بیٹا حسن یعنی میری بیٹی کا بیٹا حسن، محبت پیار سے لوگ ناتی کو اپنا بیٹا کہتے ہیں، حضور کہتے ہیں یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، یہ سردار ہے، اس کے ذریعے اللہ دو گروہ میں صلح پیدا کر دے گا، آپس میں ایٹھنے والا، ضد پہ اڑا رہنے والا کبھی صلح پیدا نہیں ہوگی، ایک کو پہل کرنا ہوگا، ایک کو آگے بڑھنا ہوگا۔ امام حسن نے وہ سینہ چوڑا دکھلایا اور امیر معاویہ سے کہا میں کٹنے نہیں دوں گا، میں لوگ لاکھوں کو ذبح ہونے نہیں دوں گا، اپنے انداز سے بتایا میں مسلمانوں کو کٹنے نہیں دوں گا۔ آپ آئے ہیں ٹھیک ہے، 3 شرطوں کے ساتھ امام حسن نے خلافت امیر معاویہ کے حوالے کر دیا۔ گردن کٹانا آسان ہے، کرسی کی قربانی یہ مشکل ہے، دنیا میں لوگ گردن کٹا دیتے ہیں، بس ستا نہیں چھوڑتے ہیں، کرسی نہیں چھوڑتے ہیں، مگر امام حسن وہ نواسا ہے مصطفیٰ کا جس نے گردن بھی کٹائی ہے اور کرسی کی قربانی بھی کی ہے۔ یہ ستا کی قربانی اتنی بڑی قربانی ہے کہ جو اہل فکر ہے وہ جانتے ہیں امام حسن نے بہت بڑا بلیدان، بہت بڑی قربانی دے دی ہے۔ آپ امیر 40,000 عرب ان کی طرف سے لڑنے کو تیار ہے، مگر مسلمانوں میں خون ریز جنگ سے بچانے کے لیے ایک زاہد اور درویش کی طرح، مستغنی و بے نیاز کی طرح امام حسن نے شریعت اور سنت پر عمل کرتے ہوئے خلافت امیر معاویہ کو دے دی، مدینہ چلے گئے۔ اب ایک بات قابل غور ہے، یہاں مطلب کیا ہے، جب کبھی اس طرح کی نوبت آ جائے کہ دنیا کو اختیار کریں یا آخرت کو، ایسے وقت میں امام حسین اور اہل بیت اطہار نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ دنیا کو تیاگ دینا ہے، آخرت کو بچا دینا ہے۔ جہاں ایمان اور کفر کی جنگ ہو، ہزار دنیا کا نقصان ہو، سارا نقصان بندہ اٹھا لے مگر اپنے ایمان کا سودا نہیں کرے۔ میری بچی گھٹی میں گرہ باندھ کے رکھ لے، یہ دنیا کا عیش، دنیا کا آرام، دنیا کا حسن، دنیا کی دولت سب پروفیشنل اور عارضی اور وقتی ہے، آج ہے کل ختم، بس صرف جذبات پہ کنٹرول۔ ایمان جو لڑکی مرتد بن گئی مرنے کے بعد اب تو کوئی بخشش کا ذریعہ نہیں ہے، اب تو صدا خربوں اربوں مہاسنکھوں صدا کے لیے آگ میں جل گئی۔ ایک آدمی بے بد عمل ہے، بے نمازی ہے، روزے دار ہے، مگر ایمان ہے، مسلمان ہے، نماز کو فرض سمجھتا ہے، نہیں پڑھتا ہے، 1,00,000 سال، 1 کروڑ سال، 1 مہینہ، 1 دن، جتنا بھی عذاب جہنم ہو، اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن فضل فرما کے ان کے ایمان کی وجہ سے ان کو معاف کرے گا، جنت جانے کا ایک سہارا ہے۔ لیکن جو کفر کی حالت میں مرا اس کے لیے تو کچھ نہیں ہے۔ 50 کھرب قرآن کریم ختم کر دیں، 50 کروڑ سونا کا پہاڑ خیرات ان کی طرف سے کر دیں، ایک ذرہ کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ جو لڑکی نے ایسا قدم اٹھایا اور جس کے 50 ٹکڑے کر کے کتوں کو کھلا دیا گیا، ابھی مدھیہ پردیش کی کہانی ہے نا، مسلمان کی ایک بیٹی کالج میں پڑھ رہی تھی، دوسرے غیر مسلم سے پیار ہو گیا، پیار ہونے کے بعد ان کے پاس چلی گئی، پھر اس نے 2-4 مہینہ اس کے جسم سے کو نچوڑنے اور اس کی عزت سے کھلواڑ کرنے کے بعد اتنے ٹکڑے کر ڈالے کہ سارے کا گوشت قیمہ بنا بنا کے کتوں کو کھلا دیا۔ 1 مہینے کے بعد آج پولیس کو پتا چلا ایسا ہوا ہے، روزانہ اس طرح کے کیس آ رہے ہیں۔ اب کیا ہے، تھوڑا سا صبر کر لے، تھوڑے سے سینے پہ صبر کا پتھر رکھ لے۔ ایسا نہیں کہ صرف کسی کو دل دینے کے لیے میں پیدا ہوئی یا میں پیدا ہوا، یہی ایک چھوٹا سا کام ہے دنیا میں۔ ٹھیک ہے، یہ عاشق مل گیا، کل روٹی نہیں ملے گی تو کیا کرے گا، عاشق کا منہ دیکھ کے زندہ رہ جائے گی؟ نہیں، دنیا میں بے شمار غم ہے، یہ ایک معمولی سی بات ہے، اس لیے نگاہوں کی حفاظت کر، اپنے سینے پہ صبر کا پتھر رکھ لے۔ دنیا ذرہ ہے، آخرت مثل سمندر کے مانند ہے، اس لیے اپنے تمام بال بچوں کو یہ بات بتا دیں۔ امام حسن نے بھی وہی بتایا اور آگے میں بتاؤں گا امام حسین نے بھی وہی بتایا، یہ دنیا ایک ذرہ ناچیز ہے، آخرت مثل سمندر کے ہے، اور جب دنیا اور آخرت آپس میں ٹکرانے لگے تو دنیا کو تھوک دینا، آخرت کو گلے لگا لینا۔ امام حسن نے کرسی کی قربانی دے دی، اب درویش بن کر مدینے میں آ کے زندگی گزارنے لگے۔ کچھ لوگوں نے کہا شیم شیم شیم، کیا کہا؟ شیم شیم شیم۔ مجھ سے زیادہ آپ سمجھ سکتے ہیں شیم کا کیا مطلب ہے۔ مطلب ہے کہ آپ نے شرم والا کام کیا ہے، آپ نے مسلمانوں کی گردن جھکا دی ہے، آپ آر المسلمین ہیں، مسلمانوں کے لیے آر ہے۔ کیوں؟ 40,000 عرب آپ کی طرف سے جان دینے کو تیار تھے، پر آپ نے بزدلی دکھا کر حضرت امیر معاویہ کو آپ نے خلافت دے دی۔ آپ شیم ہیں، شیم ہے۔ امام حسن نے نہیں بولا ارے تو ہم کو شیم بولتا ہے، میں تیری گردن کاٹ دوں گا، میں علی کا بیٹا ہوں، شیر
खुदा का शहजादा हूं, तुम हमको आर बोलता है, मैं तेरी गर्दन काट दूंगा, मार दूंगा। ये तो आजकल के छछले किस्म के लोग, जिसका कोई बड़ा मकसद नहीं, जो रियलिटी को जानता नहीं, जो बिल्कुल सिर्फ एक मक्खी घाव खोजने के लिए बस जरा सा तलाश करे कहां क्या कौन क्या बोला। एक 3 घंटे की तकरीर में 99% बातें जो जिंदगी संवारने की बातें हैं, जो जिंदगी में रोशनी देने वाली बातें हैं, उन सारी बातों को ताक पे रख देना। अब बहुत बड़ा आईएएस ऑफिसर और स्मार्ट बनते हुए बहुत बड़ा सोशल मीडिया में मुनामिक रहने वाले बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े फकीह और बहुत बड़े राइटर बनकर एक जुमला की गिरफ्त कर लेना, बड़े मुहक्किक बन गए हैं, बड़े मुहक्किक बन गए हैं। एक जुमला की गिरफ्त कर लेना। आदमी तो बोलता है कभी कभी, अक्सर बातें 70%, 80%, 90% इस तरह की बातें लोग बोल के कहना चाहते हैं कि अक्सर यानी ज्यादातर बातें। फतवा रज़विया में आला हजरत ने लिखा है, अक्सर वो किस्से कहानियां जो मुहर्रमुल हराम के मौके से बयान किए जाते हैं वह सबके मौजू मनगढ़ंत है, उससे बचना चाहिए सुनने से। अक्सर वाक़यात, आला हज़रत का लिखा, अक्सर वाक़यात जो करबला के हैं वह मनगढ़ंत और मौजू लोग बयान करते हैं, उसको बयान करने और सुनने से बचना चाहिए। ये बताएं कि मुहर्रम के मौके पर होता क्या है? फातिहा कहां होती है? इमाम हुसैन की अज़मत पे खिताब कहां होता है? यहां 90% बातें जो हो रही हैं, क्या हो रही है? फर्जी करबला, फर्जी इमाम बाड़ा, अलम, शद्दे, निशान, ताजिया, दुलदुल, नाचना, गाना, डीजे, ढोल, बाजा और तो बेपर्दा घूमना, ये सब क्या हो रहा है? ये सब सारी खुराफात जो 90%, जिसमें सिर्फ 10% अच्छी बातें हो रही हैं, 90% ये खुराफात हो रहे हैं। बंदा उस पे बोलता है। और फिर बंदे का निशाना वो था, यानी वो राफिजी जो अहले बैत अतहार के नाम पे जिन्होंने खुराफात मचाया, जिन्होंने गंदी गंदी बातें की है। हजरत सकीना जवान है, उसकी बेसब्री को साबित करना। सैयदा सुगरा बीमार बच्चा तड़प रही है, ये कोई तारीख की किताबों में मौजूद नहीं है, मगर हाय सुगरा कह के रंग जमाना, हाय सकीना कह के रंग जमाना। कासिम की मंगनी हो रही है, सकीना की मंगनी हो रही है, सुगरा का खत आ रहा है, एक कबूतर आ रहा है, यानी ये शहादत की, इस्तिकामत की, बहादुरी की, अल्लाह के राह पे सब कुछ लुटाने की कहानी को कबूतर की कहानी बना दिया है, कबूतर की कहानी बना दिया है, खत की कहानी बना दिया है, मर्सिया की कहानी बना दिया है। और साहब जज्बात में लोगों को भड़काने के लिए हजरत अली असगर के मैदान में लोगों के सामने पानी मांगने की कहानी बना दिया है। ये कहानी सब्र की कहानी, खुदाई की कहानी, गैरत की कहानी, इस्तिकामत की कहानी, हक बचाने के लिए गर्दन कटाने की कहानी, यानी जुल्म के सामने सब्र की तारीख रचने की कहानी है। करबला की कहानी लोगों ने किस तरह से चाल फैला दी जहालत के। असल में मेरा मतमह नजर, मेरा मकसद था इन राफिजियों, इन शियाओं का, जिनकी मस्जिदें वीरान हैं, जिनके मदरसे उजड़े हुए हैं, जिन्हें खानकाही निजाम नहीं है, मस्जिदें हैं अजान नहीं होती है, नमाज का पता नहीं, जबकि नमाज पंजगानों के बारे में मुस्तफा ने फरमाया है कि बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ होगा, बेनमाजी का हश्र कारून के साथ होगा, बेनमाजी का हश्र हामान के साथ होगा। यहाँ ना नमाज का सिस्टम, बस सारा सिस्टम मातम, सारा सिस्टम मातम में, सारा सिस्टम सीना गोभी में चला गया। हमने उसकी मसब्बत की है। अहले बैत की मोहब्बत में सुन्नियों ने शियाओं की रिवायतों को कबूल कर लिया, उनकी हिकायतों को कबूल कर लिया, उनकी सारी बातों को कबूल कर लिया। शायरों ने भी, खतीबों ने भी उसी की तरह रंग जमाना, उनकी कहानी बयान करना। मैंने राफिजियों की मसब्बत की है और मेरे पहलो जो सच्चाई से परे उन सिर्फ रंग जमाने के लिए उनकी बातों को ले लिया है, मैंने उसकी मसम्मत की है। उनकी कहानी 90% क्या 99% राफिजियों की कहानियां वो सब गढ़ी हुई कहानी, जो कहानी 1300 साल पहले करबला के वाकयात के 500 साल तक कोई अता पता जिसका नहीं है, वो सारी कहानियां गढ़ के सिर्फ लोगों के जज्बात से खेलने, लोगों को रुलाने और फिर मजलिस में रंग जमाने के लिए अपनी तरफ से गढ़ लिया गया है। उनकी मसम्मत की गई है। अहले सुन्नत व जमात के जिन उलमा ने, जिन फुक़हा ने, जिन्होंने तारीख लिखी है, उस तारीख से बहस किसको है? जो तारीख सच्ची है, इमाम हुसैन की शहादत की कहानी, अहले बैत की फजीलत की कहानी, जो बुखारी शरीफ में है, जो मुस्लिम शरीफ में है, जो मिशकात शरीफ में है, उससे साथ बैर किसको है? उससे इख्तलाफ किसको है? हुजूर ने जो कह दिया है, कह दिया, पत्थर की लकीर है। इमाम आली मकाम की जिंदगी पे 3 4 घंटे तक किताब करने वाला, उसको ये अहले बैत का बाकी कह रहा है। क्या अहले बैत का क्या मतलब है? ढोल बजाना। अहले बैत की मोहब्बत का क्या मतलब है? तुम दुलदुल का ताजिया बनाना। अहले बैत से मोहब्बत का क्या मतलब है? झंडी गाना। अहले बैत का क्या मतलब है मोहब्बत का? टोपी पहन के, पगड़ी पहन के साथ जाहिलों के साथ उनके लाठी खेलना, ये अहले बैत अतहार की मोहब्बत का मतलब है। मोहब्बत अहले बैत का मतलब है उनके नक्शे कदम की पैरवी करना, उनके नक्शे कदम की पैरवी करना, उनकी जिंदगी से नूर हासिल करना। अब इमाम हसन ने क्या कहा? अल आरो खैरुम मिनन नार,
तुम जो मुझको आर दिलाता है, जान ले कि आर दुनिया का नार से बेहतर है, जहन्नम से बेहतर है। इसलिए जब भी दुनिया में लगे कि हराम कमा के करोड़ों, हराम के जरिए करोड़ों कमाया जा सकता है, तो हलाल का 1 रुपया इख्तियार कर लें और हराम के करोड़ों को ठुकरा दें। यही हुसैनियत है, यही हसनियत है, यही अहले बैत अतहार का फरमान है। यहाँ सुबह कहीं, शाम कहीं, रात कहीं, दिन कहीं, दोपहर कहीं, शाम कहीं, यानी क्रिकेट की तरह रंग बदलने वाला, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर, ये रंग बदलने वाला, ये हुसैन का नाम नहीं ले, इमाम हसन का नाम नहीं ले। हुसैन ने कह दिया ये हक है तो तलवारों के हुजूम तक कहता रहा ये हक है। इमाम हसन ने कह दिया ये हक है तो फिर कोई दुनिया उसको झुका नहीं पाई। मुनाफिक कभी हुसैन का नाम नहीं ले, हुसैन का नाम वो ले जो हक को मान लिया तो मान लिया, अब जान रहे या जाए हक की रस्सी को छोड़ा नहीं जाएगा। यही पैगाम हसन है, यही पैगाम हुसैन है। बातिल के सामने सीना सपर रहो, यह तुमसे कह रही है मोहब्बत हुसैन की। इमाम हसन को जहर दिया गया, इमाम हसन शहीद हो गए। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब अमीर मुआविया के विसाल के बाद जब उनसे कहा गया कि यजीद की बैअत करें, यजीद आजाद ख्याल है, यजीद बादशाहत की लगाम थामने के बाद फराइज़ वाजिबात का छोड़ने वाला, और उस गद्दी पे जिस गद्दी को सिद्दीक़ अकबर ने, उस्मान गनी ने, मौला अली ने, उमर फारूक आज़म ने, इमाम हसन ने जिसको सींचा है, संवारा है, बचा के रखा है, उस गद्दी को के तकद्दुस को पामाल करना चाहा यजीद ने। यजीद एक फिरौनी मजाज रखता था, वो चाहता था कोई मुझको टोकने वाला नहीं रहे, कोई मुझको समझाने वाला नहीं रहे, मैं जो कुछ भी करूं मुझको कोई टोका टोकी नहीं करे। यजीद बादशाह बन गया अपने बाप अमीर मुआविया के विसाल के बाद। अब इमाम हुसैन से चाहता था कि ये मुझको अपना हाथ देके सपोर्ट कर दे, मेरे सामने झुक जाए, मेरी इताअत कबूल कर ले, सबको मालूम है। मगर जो बात मैं इंडिकेट करना चाहता हूं वो बात यही है, यजीद हुसैन की गर्दन नहीं लेना चाहता था, यजीद हुसैन का हाथ लेना चाहता था कि ये मुझको सपोर्ट कर दे, ये मेरी हिमायत कर दे। मगर इमाम हुसैन चाहते थे कि मैं एक जालिम जाबिर की हिमायत में नहीं करूंगा। इमाम हुसैन कह देते कि ठीक है चलो, जो तुम आखिरत का अपना जिम्मेदार हो, तुमको जो कहा करो, मैं तुझको मानता हूं कि तू मेरा बादशाह खलीफा है, 4 लाख दिरहम हर महीने तुझको देना होगा, मदीने का गवर्नर मुझको बना दो, तुमको दमिश्क में जो धमाल मचाना है, शराब पीना है, बदकारी करनी है, जो करनी है तुम करते रहो, मदीने की गवर्नरी मुझको दे दो और 3 लाख रुपए महीना मुझको दे दो। यजीद कूद के दे देता, क्योंकि यजीद यही चाहता था कि लंबी पारी हुकूमत की खेलनी है, कोई मेरी हुकूमत को मेरे लिए खतरा न रहे। उसके लिए वो अपने दुश्मनों को साइड करना चाहता था, या तो जेल में डाल दे या दुश्मन से अपना समर्थन ले ले, फिर एक बेलगाम हाथी की तरह जो चाहे सो करता रहे। हर जालिम बादशाह का यही मजाज, यही टेंडेंसी होती है, सबसे पहले अपने दुश्मन को ठिकाने लगाना, जिसको अपने लिए खतरा समझना उसको या तो जेल में डाल देना या उसको किसी बहाने कत्ल कर देना, ताकि फिर हमको टोकने वाला कोई नहीं रहे। यही मजाज यजीद का था, और वह इमाम हुसैन को सबसे बड़ा खतरा अपने लिए समझता था। ये जब तक जिंदा है, जिस दिन ये अंगड़ाई लेंगे, मेरी हुकूमत की ईंट से ईंट बजा देंगे। तलवार मेरे हाथ में है मगर लोगों का दिल इनके हाथ में है। ये सिद्दे पैगंबर है, ये रेहानतुर रसूल है, ये मुस्तफा के नवासे है, इसलिए ये जिस दिन अंगड़ाई लेंगे मेरी हुकूमत की ईंट से ईंट बच जाएगी। वो चाहता था हुसैन मुझको सपोर्ट कर दे बस, ताकि कोई हमको टोकने वाला न रहे। हुसैन कहते थे कभी एक आजाद ख्याल, कभी एक शरीयत की फिक्र न रखने वाले को मैं कभी इस जालिम जाबिर को सपोर्ट नहीं करूंगा। इसी दरमियान इमाम हुसैन ने मदीना को छोड़ दिया, क्योंकि जानते थे यजीद की बैअत न करने का मतलब है कि किसी भी सुराख में छुप जाऊं, यजीद मुझको वहां से ढूंढ निकालेगा। अब एक तरफ मदीने की गवर्नरी, मदीने का ऐश, मदीने में हाथ चुमवाना, आराम से रहना, मदीने में खाना पीना, करबला के मैदान से बच जाना, और एक तरफ है भूख का रास्ता, प्यास का रास्ता चुनकर अपनी जाहिरी दुनिया लुटा देना, नाना की उम्मत को बचाना। एक तरफ दुनिया, एक तरफ आखिरत, या दोनों चीजें सामने है। एक तरफ मदीने का आराम, मदीने का ऐश, मदीने की दस्तबोसी, मदीने की कदम बोसी, और दूसरी तरफ भूख का रास्ता, प्यास का रास्ता, बाल बच्चों के कत्ल का रास्ता। हुसैन ने फैसला लिया, दुनिया आज है कल खत्म, मुझे नाना के प्यार का बदला चुकाना है, मुझे अपने वादा वफा करना है, मुझको शरीयत बचाना है। ऐश को ठोकर मार दी, अपना आराम को कुचल दिया, और बज़ाहिर दुनिया की तबाही का रास्ता कबूल कर लिया, मगर मुस्तफा की उम्मत को बचाने के लिए निकल पड़े भूख और प्यास की राह पे, निकल पड़े करबला की राह पे। 150 से ज्यादा फुतूह मक्का आ गए। अपने भाई मुस्लिम बिन अकील को भेजा, हालात का जायजा लेने वहां गया, देखा बेशुमार लोगों ने इमाम हुसैन की बैअत उनके हाथ में कर ली। वहां से खत लिखा, सहाबा कराम समझाते रहे, मगर शहादत खींचती रही। इमाम हुसैन मुस्लिम बिन अकील के खत आने के बाद कूफा रवाना हुए। जब वहां गए देखा 22,000 की फौज, और कहा ये तुम्हारा खत, कहा वो खत मेरा नहीं है, यानी बेवफाई की तारीख रच दी कूफा वालों ने। कहा बैअत लीजिए, और उसके बाद उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। कहा मुझे मदीना वापस जाने दो, कहा नहीं। सरहद इस्लाम पे जाने दो, कहा नहीं। जो कहा फिर क्या करना है, कहा आप हाथ दे दीजिए यजीद को, बस सारा मसला हल हो जाएगा। हुसैन ने कहा नहीं दूंगा हाथ, नहीं दूंगा।
फासिक को अपना इमाम नहीं मानूंगा, एक जालिम को अपना रहबर, अपना खलीफा नहीं तस्लीम करूंगा। कहा नहीं तो फिर मौत के लिए तैयार रहे। इमाम हुसैन ने कहा अब तेरी मर्जी में जो आए सो कर। अब यहाँ जंग किस बात की है? जंग है हाथ लेके रहूंगा, और यहाँ जंग है हाथ नहीं दूंगा। अब जीता कौन हारा कौन, बस यही है करबला की जंग। हुसैन ने कहा जालिम को हाथ नहीं दूंगा। जालिम ने कहा सारा बहादुर, सारा पहलवान, सारी तलवार चलाने वाले योद्धाओं को जमा कर दिया। 22,000 उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, अमर इब्न साद, खुली बिन यजीद, शिम्र मर्दूद, ये सारे के सारे बहादुरों को जमा किया। क्यों? ताकि हुसैन तलवार को देख के झुक जाएगा, हुसैन तीर को देखकर झुक जाएगा, दरिया फरात पे पहरा, हुसैन अपने बाल बच्चों की प्यास को देख के झुक जाएगा, हुसैन अपनी मस्तूरात का गम जब देखेगा, शहादत के बाद इसका क्या होगा, ये सारा गम हुसैन को झुका देगा। करबला में सारी तकलीफ जमा हो गई। वहां परदेश में रहना, भूखा रहना, प्यासा रहना, तलवारों के हुजूम में रहना, बादे शहादत मस्तूरात के साथ क्या सलूक होगा, उनका सदमा और अंदेशा होना। यानी जो जो मुसीबतें दुनिया में हो सकती हैं, सारी मुसीबतें करबला में जमा है। मगर हुसैन की अजीमत को सलाम, हुसैन की हिम्मत को सलाम, हुसैन के हौसलों को सलाम। यजीद चाहता था हुसैन की गर्दन पहले न कटे, अब अली अकबर कर गए ताकि हुसैन झुक जाएगा, अली असगर कटे ताकि हुसैन बच्चे की शहादत को देख के झुक जाएगा। हजरत हुर शहीद हुए, हबीब बिन मज़ाहिर शहीद हुए, कुरैब बिन हुज़ैर शहीद हुए, मुस्लिम बिन औसा शहीद हुए, अब्बास अलमबरदार शहीद हुए ताकि हुसैन झुक जाएगा। मगर लाशें गिरती रही, हुसैन का हौसला पुख्ता होता रहा। हुसैन ने फिदिया की जिंदगी की भीख नहीं मांगी, यहाँ तक कि जुल्म की तलवार चली, तीरों की बारिश हुई। हुसैन 72 जख्म नेज़ों के तलवारों के खाने के बाद अपनी पेशानी जमीन पर रख दी, खुदा की तस्बीह पढ़ता हुआ जान जाने आफरी के हवाले कर दिया। यजीद हाथ मल के रह गया कि हुसैन का हाथ नहीं ले सका। 22,000 फौज दिखाकर हुसैन का हाथ नहीं ले सका, सारी हुकूमत को पांव पे लगा के हुसैन का हाथ नहीं ले सका, और हुसैन कामयाब हो गया कि लाशों और मुसीबतों के हुजूम में भी अपना हाथ बचाने में कामयाब हो गया। न यजीद का वो सितम रहा, न वो जुल्म इब्न ज़ियाद का, जो रहा तो नाम हुसैन का, जिसे जिंदा रखती है करबला। हुसैन अपना हाथ बचाने में कामयाब हो गए। यजीद सारी ताकत झोंक के भी हुसैन का हाथ नहीं ले पाया। लोग कहते हैं हुसैन हार गए, यजीद जीत गया। नहीं नहीं, तो नजरियाती जंग थी, या नजरिया यही था कि हुसैन कैसे नहीं झुकेगा, झुका के दम लेंगे। हुसैन ने बता दिया कि ऐसे नहीं झुका जाता है, लाशों के अंबार पे भी हक पे डटा जाता है, नाना की शरीयत को बचाया जा सकता है। हुसैन की शहादत ने यजीद को कमजोर बना दिया, उसको बोना बना दिया। सारी दुनिया में यजीद पर थू थू होने लगी। हुसैन कट के भी इस्लाम को जिंदगी दे गए। इस राज से वाकिफ हैं जमाने वाले कि जिंदा हैं मोहम्मद के घराने वाले, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आखिर शबीर तेरा नाम मिटाने वाले। आज समाज को मुनाफिक की नहीं, सच्चे हुसैनी की जरूरत है। समाज को यजीदी की नहीं, आज सच्चे हसनी और हुसैनी की जरूरत है। समाज को खेल तमाशे की नहीं, समाज को सच्ची रिवायत, सच्ची हिकायत की जरूरत है। इतनी बड़ी कहानी को लोगों ने तमाशा बना दिया, इतनी बड़ी रोशनी से भरपूर कहानी को लोगों ने डीजे और पिंजू और ढोल तमाशे की तरफ नजर कर दिया। माअज़ल्लाह, हजार बार माअज़ल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सदक़े हम सबों को हक पर मरते दम तक डटे रहने की तौफीक अता फरमाए। दुश्मनों के हुजूम में नर्वस नहीं, बल्कि बातिल को हमेशा सरनगू रखने और हक को हमेशा गालिब रखने का जज्बा अता फरमाए। वही हालात हिंद में पैदा हो गए हैं। यजीद बन के झुक के घिघिया के जिंदगी की भीख नहीं मांगिएगा कि हमको बचना है, बाल बच्चे को बचना है, हम आपको मान लेते हैं। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। सच्चा हुसैनी मर जाएगा, लूट जाएगा, मगर अपने ईमान को बचाने में कामयाब हो जाएगा। वो वक्त अगर आ जाए कि दीन लो या दुनिया लो, दुनिया को थूक देना, ठोकर मार देना, अपना दीन बचा लेना, हक के सामने हक की हिमायत करते रहना, बातिल से दब के जीना है तौहीन जिंदगी, ये तुमसे कह रही है मोहब्बत हुसैन की। बातिल के सामने सीना सपर रहो, यह ऐलान कर रही है आज भी तुरबत हुसैन की। देना था खुद खुदा को शहादत का मर्तबा, वरना खुदा न करता हिफाजत हुसैन की। अल्लाह तबारक व तआला हमारी गुफ्तगू को कबूल फरमाए, हमें हमेशा हक बोलने, हक की हिमायत करने, हक का साथ देने, हक पर कायम रहकर हक की राह में मर जाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।